Good morning. We'll start with the one more problem. So that is a LPP problem. So for that we need to find out the solution by using the graphical method. Okay. So let me go to the problem. Okay, this is the problem. Here, a person requires 10, 12 and 12 units of chemicals of A, B and C respectively for his garden. So liquid products of the particular type contain 5, 2 and 1 units of A, B, C per jar respectively. So the dry product of another variety contain 1, 2 and 4 units of A, B and C per cartoon respectively. The cartoon is nothing but it's like it's a box similar to that of the, so that is a, it's not wooden box, it's like a container, it's like a, it's not a box that will be a using through boxes will be there, no, so that box which will be containing the chemical in the form of dry, it may be in the form of powder or it may be in the form of dry condition. Okay, that is called as, so per carton is like that, it will be a box, a cube like a box. So respectively, if a liquid product price is rupees 3 rupees per jar and the dry product cost rupees 2 per carton. For a single box, it will be rupees 2. So, how much of each should the person purchase to minimize the cost? Adopt the graphical solution for the procedure. Okay. So, in this case, so they are given the problem. So, first thing is we need to understand the problem. We need to formulate, and after the formulation, so we need to go for the graphical solution. Okay, as I told that the graphical method cannot be used for more than two variables. Only for the two variables it can be used. So as the word it indicates graphical solution, you need to understand that there are only two variables in this problem. So let it be x1, x2 or it will be y1, y2, like that only two variables will be available. Okay, so a person requires, so this is a quantity of chemicals available for the garden and the liquid product is available, a dry product, so that is a chemical is available. So by using that, so we need to formulate this as well as we need to find out the solution. Okay, so there will be time limit. So let me go. So I'll continue the things topics. I'll not going to be repeat the things. So if you have any doubts in the middle, so you can ask. Okay, so this is the problem. So let me go through the solution. Okay, here the problem. This is a graphical, in the graphical method. This is a problem number 2. Okay, so this is a problem number 2 in the, so graphical method. Okay, so here the person requires, as I told that, so there is a something they have given, that is with respect to some chemicals it is required for his garden. So let me write down. So what we have to do is, if there is a statement it is given like that, so if it is possible, try to convert that into a table. So that will be very helpful. So for you to find out the variables as well as to write down the, that is a constraints. So what they're given. So the person is having the, so that is a two things. That is a one is the, so one, so liquid chemical is available. Liquid, it is in the condition of, so liquid. Okay, the liquid product is available. Similarly, so that is a dry. So a dry, so chemical, so product. That is a dry chemical is also available in the form of dry condition. So that is a dry product and the, so that is a liquid product. And what they are given is, so each chemical. So this is a liquid chemical as well as the, so that is a dry condition. So that is a chemical. So okay, so this is. I'll show you. Okay, so this is a person requires, so he requires some chemicals. So that is chemicals that is available in the, that is a form of, that is the three varieties, that is A, B, C. Okay, so these chemicals which are available in two varieties. One is in the liquid product and also in the dry product. Okay, so liquid product in this case, so there is a availability of the ABCs in the form of, or in the ratio of 5 to 1, and in the dry condition it is available in the form of 1 to 4. Okay, so this is we need to be write down. So if it The is person requires this. okay,
Let me write down this. So that is the first is the liquid product, right? The liquid product is also contains chemicals A, B, and C. Similarly, so there is a one more product is that is a dry product. So these are products. So these are the products. So which are having the combination of all these three chemicals. In the dry product also, ABC is available in the dry product, dry as well as in the liquid form. So ABC is available, but with the different ratio. In this liquid product, in the ratio of 5 to 1, this is available in the form of like this. The meaning of this is the liquid product. So that is a per jar. So that is a liquid product per jar. So it is available per jar, one jar ಅಲ್ಲಿ so 1 liter of so chemical ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is the liquid product ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 1 liter ಅಲ್ಲಿ so that is so 5 units of A chemical plus 2 units of B plus 1 unit of C, it is available like this. Similarly, in the dry product, so the content, for example, per cartoon, the per cartoon, as I told, that a cartoon is nothing but a box is there, it will be like a cube box, it will be available like this in this box. Okay, so this is for this particular cartoon, it is available with the ratio of 1 2 comma 4. It is in the problem, you can go through that. So 1, the meaning of this is per box, that is a chemical is available, that is a so 1 ratio of the so chemicals available with this is okay. So the 1 unit of A chemical, and similarly 2 unit of B chemical, and 4 unit of C chemical. This is available like this. Okay, so this is about the content of the ABC, so chemicals in the liquid product as well as in the dry product. Okay, so this is what so they have mentioned. And so in the problem, so what they have been going to ask you is, so or what the content they have given is, so a person requires, that particular person for his garden, he requires 10 units of A, 12 units of B, and 12 units of C chemicals for his garden. Okay, so that is the requirement of the chemicals. Okay, so the chemical requirement is 10, 12, 12. So he requires for his garden. So this person requires 10 units of chemical A and okay 12 units of B he requires for his garden. Okay. This is how so he requires. This is a requirement of the chemicals. Availability of the chemicals with respect to liquid is like this. With the dry product is like this. Okay, this is what they have mentioned in the so problem. Okay, and so there given the some more information, that is the price. The price of the liquid product. I will write here. So the price of the liquid product is rupees 3 per jar. Jar means so that is some jar is there. So liter jar are, so it measures 1 liter of that. So that per jar it requires, that is it will be cost is, that is a rupees 3. And similarly, and rupees 2 for the particular cartoon. The cartoon is like this is a one cartoon. That is a box. For the single box it will be rupees cost. 2 is so going to be, so it is a having the cost of so much for a particular dry product. So by using this, so we need to be minimized. In the problem they have given that we need to minimize the cost. So he has to use the different chemical, that is the liquid chemical as well as the so that is a dry product. He has to use in order to fulfill the chemical A, B, C for his garden. The garden requires three chemicals, three variety of chemical A, B, C. So these chemicals are available with the two variety of the product. One is liquid product, okay, and one more is the dry product. So they are in the ratio of 5 to 1 and 1 to 4 with respect to liquid and the dry product. And the cost of the liquid product is rupees 3 per jar, and the cartoon, that is rupees 2 for the cartoon. And what they are going to ask you is, we need to minimize this, the minimization of the cost. The person is going to be so using the chemical, right? So he in such a way that we need to minimize his cost. So chemical, that is a garden ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ chemicals of these things. And they told you to use the graphical solution. Graphical method we need to be used in order to find out the solution. Okay, so let me formulate. So formulation. So what the formulation says that
So in that decision variable, so what the decision we need to consider is, so decision variable is, these are the two variables, right? That is a liquid product and a dry product. Because so only two variables. We cannot consider ABC as a variable. They are not varying with respect to the, so that is with respect to garden. So this is the same as it is. It will be there. Only the liquid jar. That is the only whether we need to use the what should be the number of jars we need to be used. What is the liter number of liters or number of carton to be used for the, so that is a garden. So that is varying. Here, as I told that if it is a graphical method, so in the graphical method, always it will be two variables. Only two variables will be there, either x1, comma x2 or y1, comma y2. Only two variables. That you should be remember always. So that is than the two variables, we cannot use the graphical method. In the problem, they have mentioned use the graphical method to find out the solution. The meaning of this is, so there will be two variables. Okay, here the let x1, comma x2 be the, so units of it be the units of, so liquid product and okay dry product. So liquid it be the number of units of x1 means, so number of chemicals, that is a per jar using, that is a liquid product, and that x2 is with respect to the dry product, that is with respect to the cartoon. So dry product to be used for his garden. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? Minimization of cost. Minimization, very good. That minimization. When there is a word called as, so that is a cost. So that represents the minimization cost. So what will be the equation? Equation ಏನಿದೆ? Here x1 the liquid product represent x1 and this represent x2. The cost with respect to x1 is 3 and the cost with respect to this is 2. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5x1 3 into x1 plus 2 into x2. So this is our objective function. So if it is a profit oriented problem, so they will give you the profit, word profit. So profit into, that is a cost, that is a cost coefficient into variable, cost coefficient into variable. So that is in case of the profit oriented. Here also they will be giving the cost, but here it is a minimization. So profit is again ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ maximization ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ minimization ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Let's write down the constraint. In constraint ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Constraints ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? So what are the conditions given? So we need to fulfill that. This is a condition, right? So this garden requires 10 units of A and the 12 units of B and 12 units of C chemical is required for his garden. So that is the, so we are having the, so constraint on that. So that is the sum of the chemical used by the liquid and the dry product. It should not exceed or it should be equal to the 10. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so minimum 10 ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ the meaning of that is it requires, garden requires minimum amount 10, 12 units of chemical ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 10 units of A, 12 units of B and 12 units of C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ದ ಯುವರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ A and this is a constant on B and this is a constant on the chemical C. So let me write down the three constraint. So first constraint ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಗೆ, 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 1 ಇಂಟು x2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು 10 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 5 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು x2 ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್,
ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 10ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 10 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 10 ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಇರಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. Similarly, second constraint, this is a constraint on, so that is a chemical A. Similarly, chemical B ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Constraint chemical 2 into x1 ಅಂದರೆ chemical B ಗೆ 2 into x1, 2 into x2, that is a greater than or equal to 12. Same thing. Greater than or equal to 12. Okay. So that is a chemical on B. This is a constraint on chemical B. Last one. Anyone? Be fast. 1x1 Yes. plus 4x2 Yes. greater than or equal to 4. Very good. Very good. So this is The a chemical C. ಓಕೆ. ಸೊ always ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ x1 x2 x3 ಇದ್ದಾಗ x3 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈಚ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರೈ. ಸೊ 5 into x1, 1 into x2, 2 into x1, 2 into x2, 1 into x1, 4 into x2. Okay, this is how these are the three constraints. And last one, you know that non-negativity constraint. What the non-negativity constraint says? What are the decision variable? Now consider matter variable ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? Number of units of the liquid product and the dry product. In case ನಾವು x1 x2 ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ x1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ x2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ it will never be negative. So that x1, x2, the number of units of the product used, liquid and the dry, it should be greater than or equal to 0. Okay, no? So this is how this will complete the formulation. Okay, it is in the notes. Okay, it is available in the notes. So please go through that. So if the time shortage becomes, that is it, time shortage is there, so I cannot do the graphical. I cannot show the graphical method. So that I'll continue with the graphical method. So here, in order to find out the solution, so let me write down the formulation. A into constant to z minimum. Z minimization is equal to 3 into x1 plus 2 into x2. So this is our objective function. And the constant is 5 into x1 plus x2, okay, greater than or equal to 10. And similarly, 2 into x1 plus 2 into x2 greater than or equal to 12. And the last one is 1 into x1 plus 4 into x2 greater than or equal to 12. These are the three constants. And finally, last one is x1, x2. Both should be greater than or equal to 0. These are the constants. Okay. By the formulation, we got this thing. So what we have to do is first. So as I told that, so once you get the formulation, once the formulation is completed, what we have to do is, so we need to convert. The first step is, so convert. We need to, so convert all the inequalities into ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ 5x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ equation. Okay na. So what we have to do is put x1 is equal to, so ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, we need to be get the values of x1 and x2. When x1 is equal to 0, or put x1 is equal to 0. If put x1 is equal to 0, x2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, if x1 is equal to 0, equation 10 ಇದು 10 is, okay, 5x1 plus x2 is equal to 10. Okay,
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ when x1 is equal to 0 x2 is equal to 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10. You put x2 is equal to 0 x1 is equal to 2. 2. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ when x1 is 0 this is 10 x1 0 ಇದ್ದಾಗ 0, 2. ಇಲ್ಲಿ 0, 2. 2 ಅಲ್ಲ ಇದು 2, 0 2, 0 0, 10 and 2, 0. Similarly, so let me go with the second equation or second constraint. Second constraint is the first constraint. Second constraint ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ 2x1 2x1 plus 2x2 greater than than or equal to okay. 12. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು If 2x1 2x1 2x2 is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾ 2 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x1 plus x2 is equal to 6. ಹಾಂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. x1 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x2 6 ಆಗುತ್ತೆ. x2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ x2ನ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 6. both will be 6. ಸೊ 0, 0, 6, 0. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಥರ್ಡ್ 1x1 plus 4x2 greater than or equal to 12 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1x1 plus 4x2 is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಟ್ x1 is equal to x1 0, x2 is equal to x2 if you put x2 is equal to 0 x1 is equal to 12. 12. ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ 0, ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ 0, 10 ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 10 ಆ್ಯಂಡ್ 2, 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 0, 6, 0. and third one ಅಲ್ಲಿ so what we got 0, 3 and 1, 0. 0 ಓಕೆನಾ x1 and x2 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ 0, 3 ಇಲ್ಲಿ 0, 12 ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x1, x2 ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x1, x2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಈಕ್ವಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? So this is with respect to x1 and x2. So there is no condition. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಹೌ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಶೋ ಯು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ x1 ಮತ್ತು x2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಶೋ ಯು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬಂತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಹೇಗಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ x1 ತೊಗೋಬೇಕು x2 ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ x1. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ x2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು
ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಾನೆ. 1 centimeter is equal to 1 unit. ಅಲ್ಲ ಅದೇನದು ಆಕ್ಚುಲಿ x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? x1 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Dry product. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ అనేది ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಜಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? 1 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಜಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಜಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಕಾರ್ಟೂನ್. ಪರ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 12 ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 12. ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 25, 30, 40 ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ 1 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೆನ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10, 12 ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 is enough. So we have a maximum. We're having a maximum. So value is 12 for our calculation. 12 is enough. Okay. So let me define the previous values. So 0, x1 0 ಇದ್ದಾಗ x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ 10 ಇದೆ, 2 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So what we have to do is we need to find out those values. Okay. So ಏನಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ 10 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? x1. x1 0 ಇದೆ. x1 0 ಇದ್ದಾಗ x2 10 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ x1 ಅಂದರೆ ಇದು. x1 0 ಇದ್ದಾಗ x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 10 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು? ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ 2 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇದೆ. ದೆನ್ x1 is 2. x1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು. 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. x2 0 ಇದೆ. ಹೌದಾ? x2 0 ಇದ್ದಾಗ x1 ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x1 is 0, x2 is 10. ಇಲ್ಲಿ 2, 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು? 5 into x1 plus 1 into x2. It is greater than or equal to 10 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ 5x1 plus 1x2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಲೈನ್ 5x1 plus 1x2 is equal to 10 ಅಂದರೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅಥವಾ ಈ ಲೈನಿಂದ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ when the inequality is greater than or equal to 0. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಲಿನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 6 6 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 6 ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ 0 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x1 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇದು 0, 6, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6, 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟು, 2 × x1 + 2 × x2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಬಾಲು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ, ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 0, 3, 12, 0. 0, 3, 0 x1 0 ಇದ್ದಾಗ x1 0 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, x1 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 0 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಇದೆ. 12, 0 ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. 12 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. 12, 0 ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, 3. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ 1x1 + 4x2 greater than or equal to 12. Again the solution is above the line because the inequality is inequality greater than or equal to 12. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದೇ ಥರನೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಾಫ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3, 12 ಇಂದು 6, 6 ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮತ್ತು 3 ಇದೆ. ಈ ಥರ 3 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ತರ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 different points. Our solution will be present here. So ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,10 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1,5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 4,2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4,2 and this is ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,5 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, 1,5. okay, this is 0,10 and the last is 12,0. these are the 4 different points. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಸೊ 0,10 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು 1,5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. and this will be 3,4,2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and this is 12,0. these are the points which are near to the origin. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಿಜಿನಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ 0,0ಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಝೆಡ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು 3 × x1 + 2 × x2 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಝೆಡ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 × 0 + 2 × 10 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. 20 rupees ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಸೊ ಏನಿದೆ 1,5 ಇದೆ, 3 × 1 + 2 × 5, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 10 + 3 13 ಆಯಿತು. 13 rupees ಏನಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಸಿ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ 4,2 ಇದೆ, 3 × 4 + 2 × 2 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 3 × 4 12, 12 + 4 20 ಏನಾಯಿತು. ಓಕೆ, 12 + 4 16 ಆಯಿತು. 16 rupees ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಸೊ 3 × 12 + 2 × 0, ಸೊ ಏನಾಯಿತು 36 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ, 36, 16, 13 or 20? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 16. ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 13. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಾ, 13. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಸೊ x1 is equal to 1 unit of liquid product per jar. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ x2 is equal to 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? x2 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 units of dry product. If the person uses 1 unit of liquid product and 5 units of dry product, so he can minimize his cost to ₹13. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು. ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು. ಬಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 unit of liquid product
and x2 is equal to 5 units of dry product. Okay, now this is how we need to find out the solution. Okay, now ಈ 3-4 ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು